آپ علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکے سے روانہ ہوئے تو مدینے جانے کے لیے انہوں نے کھلے صحرا کا انتخاب نہ کیا۔ قریش کے پھیلائے ہوئے جال میں وہ راستہ اختیار کرنا قطعی نامناسب تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شمال کی طرف جانے کی بجائے پہلے جنوب کی طرف گئے اور غار ثور میں پناہ لے لی۔ بے شک اللہ بڑا حکمت والا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ انہیں غار تک پہنچا کر واپس مکہ آ گئے۔ وہ ہر روز رات کے وقت غار ثور جاتے، انہیں کھانا پہنچاتے اور شہر کی خبریں سناتے۔ 100 اونٹ بہرحال 100 اونٹ ہوتے ہیں، یہ انعام چھوڑنے والا نہیں تھا۔ ویسے تو ہر صحرا نورد ریت پر نشان دیکھ کر صورتحال کا جائزہ لینے کا پیدائشی ماہر ہوتا ہے، مگر ان دنوں اتفاق سے مکے میں ایک نہایت ماہر کھوجی آیا ہوا تھا۔ وہ بھی میری طرح حبشہ کا رہنے والا سیاہ فام تھا۔ صحرائے عرب میں اس کی صلاحیتوں کا بڑا شہرہ تھا۔ کہتے ہیں وہ ہوا کو سونگھ کر اڑتے ہوئے پرندوں کی خبر دے دیا کرتا تھا، پتھروں پر قدموں کے نشان دیکھ لیتا تھا۔ اس کے دوست تو کہا کرتے تھے کہ وہ ہوا کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ جب سب لوگ شمال کی طرف نکل پڑے تو یہ کھوجی واحد شخص تھا جو مخالف سمت میں جنوب کی طرف گیا۔ ابو جہل، امیہ اور ان کے ساتھی جنہوں نے اس کی خدمات حاصل کی تھیں اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، مگر وہ ایک ہی فقرہ کہے جاتا تھا، میں خود نہیں جا رہا، کسی کے قدموں کے نشان مجھے ادھر لیے جا رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ ہر روز ان کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ ان کی بھیڑیں لے کر غار ثور تک جاتے اور واپس مکے آ جاتے۔ اس طرح بھیڑوں کے ریوڑ سے عبداللہ رضی اللہ عنہ کی آمد و رفت کے نشان مٹ جاتے۔ ہجرت کی شب بھی عامر رضی اللہ عنہ اپنی بھیڑوں کا گلہ پیچھے پیچھے لے کر گئے تھے، مگر کھوجی نے بھیڑوں کے چھوٹے چھوٹے نشانوں میں اونٹوں کے کچھ بڑے بڑے نشان بھی دیکھ لیے۔ کھوجی چلتے چلتے غار ثور تک پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کر بیٹھ گیا۔ اس کا کام ختم ہو چکا تھا، کشت و خون کسی اور کا کام تھا۔ ابو جہل، میرا سابقہ آقا امیہ اور دیگر کفار جو ان کے ساتھ تھے غار ثور کے باہر کھڑے صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے۔ سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، مگر پھر بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کانوں میں ان کی آہٹ پہنچ گئی۔ انہوں نے غار کے اندر سے جھانک کر دیکھا اور بولے، بس اب خاتمہ ہے یا رسول اللہ۔ باہر 8-10 آدمی کھڑے ہیں اور ہم صرف 2 ہیں۔ آپ علیہ السلام نے سرگوشی میں جواب دیا، تم غلطی کرتے ہو ابو بکر، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے، ہم 3 ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک مکڑی نے غار ثور کے تنگ دہانے پر جالا تن دیا اور 2 سفید کبوتر کہیں سے اپنی چونچوں میں تنکے پکڑ آئے اور غار کے دہانے پر گھونسلہ بنا کر بیٹھ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ غار کی تاریکی میں دب کے بیٹھے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ننھی مخلوق کو جو غار کے دہانے پر مصروف کار تھی ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ابو جہل اور امیہ پتھروں پر چڑھتے ہوئے غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ آہٹ سن کر کبوتر گھبرا کر اڑے اور مکڑی پتھروں کی کسی درز میں جا چھپی۔ ابو جہل ذرا اور آگے بڑھا تو اس نے غار کے منہ پر تنا ہوا مکڑی کا جالا اور ایک گھونسلہ دیکھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، بغیر جالا توڑے کون اندر جا سکتا ہے، اور جالا پورا تنا ہوا ہے، اور پھر یہ گھونسلہ۔ پرندے انسانوں کے نزدیک گھونسلے بنا کر بسیرا نہیں کرتے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے کھوجی کو بے نطق سنائی، بڑبڑاتا ہوا نیچے اترا اور اپنے ساتھیوں سمیت گھوڑوں پر بیٹھ کر واپس مکہ روانہ ہو گیا۔ کھوجی بھی واپس چلا گیا۔ میں نے سنا ہے اس واقعے کے بعد اس نے قسم کھا لی تھی کہ آئندہ کسی انسان کا کھوج نہیں لگائے گا۔ مکڑیوں اور کبوتروں کے لیے شاید یہ کوئی غیر معمولی بات نہ ہو۔ مکڑیاں جالے بنتی رہتی ہیں اور کبوتر گھونسلے بناتے رہتے ہیں، لیکن اس روز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام دونوں کی زندگی کیسے نازک رشتوں پر قائم تھی، خس آشیاں اور تارے عنکبوت۔ غار ثور میں آپ علیہ السلام کا 3را دن تھا۔ اس رات جب عبداللہ رضی اللہ عنہ آئے تو ان کے ساتھ ان کی ہمشیرہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ اسماء رضی اللہ عنہا نے کھانے پینے کا بہت سا سامان ایک تھیلے میں بھرا ہوا تھا۔ عامر رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے، مگر آج وہ اپنی بھیڑیں ساتھ نہیں لائے تھے۔ مکڑی کا جالا آہستہ سے ہٹا کر آپ علیہ السلام اور ابو بکر رضی اللہ عنہ غار سے باہر آئے۔ ماہ سفر کی آخری تاریخیں تھیں اور ستاروں کی روشنی کے علاوہ کوئی اجالا نہیں تھا۔ چاروں رات کی تاریکی میں آہستہ آہستہ پہاڑی سے نیچے اترے۔ نیچے پہاڑی کے دامن میں اریقت نامی ایک کافر بدوی 3 اونٹنیاں لیے کھڑا تھا۔
ان میں 2 ऊँटनियां वो थीं जो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सफर हिजरत के लिए बतौर खास खरीद कर अरीकत के पास रखवाई थी। अरीकत सहरा के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और मुसलमान न होने के बावजूद बेहद काबिल एतमाद था। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ऊँटनी पेश की उसका नाम कस्वा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं इस ऊँटनी पर सवारी नहीं करूंगा जो मेरी नहीं। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आप ही की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं अबू बकर, तुमने इसकी क्या कीमत अदा की है? अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने रकम बताई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं इसे इस कीमत पर खरीदता हूँ। इससे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से कई तोहफे कबूल फरमाए थे, मगर उस रात हिजरत के उस तारीखी लम्हे में उनका लहजा इतना हतमी था कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसरार मुनासिब न समझा। ये एक पैगंबर की हिजरत का लम्हा था। ये वो वक्त था जब अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वतन, अपने आबाई शहर से अल्लाह के नाम पर अल्लाह की खातिर रुखसत हो रहा था। अपना सारा बचपन, सारी जवानी, सारी जिंदगी तज कर वो एक कुर्बानी पेश कर रहा था। ये उसकी जाती कुर्बानी थी जो वो खालिसतन अपने वसाइल से देना चाहता था। उसके बाद आप कस्वा पर सवार हो गए। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु दूसरी ऊँटनी पर और अरीकत तीसरी ऊँटनी पर जो वो अपने साथ लाया था। अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा और अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने सामान का थैला अरीकत के हवाले किया और फिर तीनों को अल्लाह की अमान में सौंप कर वापस मक्के चले गए। तीनों सवारों ने मगरिब का रास्ता लिया। अब भी उनका रुख मदीने की तरफ नहीं था, बल्कि वो बहीरा अहमर की तरफ जा रहे थे। 2 दिन में तकरीबन 50 मील की मुसाफत तय करके वो साहिल समंदर पर पहुंच गए। यहाँ से वो साहिल के साथ साथ शुमाल मगरिब की तरफ मुड़े और तमाम जाने पहचाने रास्तों से बचते कतराते सफर करते रहे। इन राहों में भी एक पीछा करने वाले ने उन्हें तलाश कर लिया। वो उनके पीछे लपका, लेकिन अल्लाह की कुदरत से उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर पड़ा। वो फिर सवार होकर आगे बढ़ा तो उसके घोड़े के सामने के दोनों पांव रेत में धंस गए। ये अरबिस्तान का मशहूर सवार सुराका बिन मालिक था और उसका मरकब सारे अरबिस्तान का मशहूर घोड़ा था। उसे अपने आप पर और अपने घोड़े पर बहुत नाज था। जब ये अनहोना वाकया पेश आया तो सुराका ने वहीं बढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत कर ली, बल्कि उसने उनसे अमान की एक तहरीर की भी दरखास्त की जो आमिर बिन फुहैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने तहरीर की और जो फतह मक्का के मौके पर उसके काम आई। उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ये बशारत भी सुनाई कि एक दिन किसरा के कंगन उसके हाथों में होंगे। पता नहीं अल्लाह मुझे वो दिन देखने के लिए जिंदा रखेगा या नहीं। उसी रास्ते पर एक शाम उन्हें बहीरा अहमर पर रबियुल अव्वल का नया चांद नजर आया, जिसे देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ रहमतों और बरकतों के चांद, मेरा ईमान उस पर है जिसने तुझे बनाया है। वो हमेशा नए चांद को देखकर यही फरमाया करते थे। ये सारी तफसील मैंने आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु से सुनी जो इस अजीम हिजरत के तारीखी सफर के एक एक कदम के ऐनी शाहिद थे। एक सुबह उन्होंने देखा कि सामने से एक छोटा सा काफिला चला रहा है। सब परेशानी में मुब्तला हो गए क्योंकि अगर वो किसी दुश्मन का काफिला था तो फरार होने का कोई रास्ता नहीं था। मगर जल्द ही उनकी परेशानी खुशी में तब्दील हो गई जब उन्होंने देखा कि वो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के अमजाद तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु का तिजारती काफिला था। तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु शाम से कपड़ा और दीगर सामान मक्के में फरोख्त करने के लिए ला रहे थे। रास्ते में उन्होंने मदीने में भी क़याम किया था। तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें बताया कि मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का निहायत शिद्दत से इंतजार हो रहा है और ये कि वो खुद भी अपना सामान फरोख्त करके मदीने हिजरत कर जाएंगे। रुखसत से पहले तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को शाम का निहायत नफीस सफेद कपड़ा पेश किया ताकि वो लिबास तब्दील कर सकें। तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु के रुखसत होने के थोड़ी देर के बाद अरीकत ने शुमाल मगरिब की बजाय शुमाल की तरफ रुख कर लिया और ये छोटा सा काफिला अब आहिस्ता आहिस्ता साहिल समंदर से दूर होता गया। कुछ दूर शुमाल की तरफ चलने के बाद अब वो शुमाल मशरिक की तरफ चलने लगे। ये मदीने की समत थी। उसी रास्ते में सूरतुल कसस की वो आयत नाजिल हुई थी जिसमें अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के वापस आने की बिशारत दी थी, जिसने आप अलैहिस्सलाम पर कुरान फर्ज किया है। वो आप अलैहिस्सलाम को आपके वतन पहुंचा कर रहेगा। 12वें दिन फजर से कुछ देर पहले वो वादी अकीक में दाखिल हो गए। उसे पार करके उन्होंने सामने के स्याह पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। चढ़ाई खत्म होते होते सूरज निस्फ़ निहार पर आ चुका था और गर्मी की वो शिद्दत के अल्लाह की पनाह। आम हालात में वो कुछ देर किसी चट्टान के साए में आराम करते और सूरज ढले दोबारा सफर का आगाज करते, लेकिन ये आम दिन नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि चलते जाएं।
चुनाचे उन्होंने पहाड़ की चोटी से नीचे उतरना शुरू कर दिया। कुछ अरसा सफर करने के बाद उन्हें दूर से यसरब के बागात और खजूरों के झुंड दिखाई देने लगे तो कयाम का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उनके ख्वाबों की ताबीर, उनकी उम्मीदों का मरकज उनके सामने था। सख्त थकन और हिद्दत के बावजूद वो आहिस्ता आहिस्ता चलते गए कुबा की तरफ, जो उस सरसब्ज वादी की नजदीक तरीन आबादी थी। इधर मदीने में हम लोग सख्त बेचैन थे। इतनी खबर हमें मिल चुकी थी कि वो मक्के से निकल चुके हैं। हर सुबह हमारी टोलियां उनकी तलाश में मदीने आने वाले रास्तों पर सहरा में निकल जाती और चंद घंटों के बाद जब धूप की शिद्दत बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो वापस लौट आती। तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु मदीने से हो गुजरे थे। उनसे भी हम अपनी फिक्रमंदी ही का इजहार कर सकते थे। उनसे भी आप अलैहिस्सलाम की कोई खैर खबर नहीं मिल सकी थी। उस मौसम में किसी जानदार का देर तक धूप में रहना मुमकिन नहीं था। मुसाफिर भी सफर रोक देते थे और किसी छांव में या ऊपर कपड़े तान कर उनके नीचे कयाम करते थे और फिर सूरज ढलने पर दोबारा सफर शुरू करते थे। बच्चे बच्चे की जबान पर था, अल्लाह का रसूल आ रहा है। मुसलमान खुश थे, मुनाफिक परेशान थे और अहले यहूद मोहतात। 2 रोज से हमारी परेशानी बहुत बढ़ गई थी। उनको मक्के से चले 13 दिन हो गए थे और खतरात का हमें पूरा पूरा अंदाजा था। कुरैश से कोई बात बईद नहीं थी। फिर एक दिन अचानक दोपहर के कुछ देर के बाद जब हम सब थक हार कर सहरा से वापस आ गए थे, मदीने में एक शोर बुलंद हुआ। गली कूचों में, मैदानों में, बागात में हर शख्स दौड़ा जा रहा था। सबसे पहले कुबा के एक यहूदी ने उन्हें अपनी छत से देखा। दूर उफक के पास 3 छोटे छोटे साए ऊंटनियों की चाल के ज़ेरो बम के साथ ऊंचे नीचे होते हुए मदीने की समत बढ़ रहे थे। गर्मी की शिद्दत की वजह से ऊंटनियों की रफ्तार बहुत आहिस्ता थी। तेज धूप में सवारों के निहायत उजले सफेद कपड़े चमक रहे थे। थोड़ी सी तशवीश भी थी कि इतने दिनों के तवील सफर के बाद सवारों के ये साफ शफाफ कपड़े कहीं ये कोई और लोग ही ना हो। बाहर कैफ हम लोग दीवानावार उनके खैर मकदम को तपते हुए सहरा में दौड़ पड़े। गिरते पड़ते, संभलते, लड़खड़ाते, एक दूसरे से टकराते, खजूरों की शाखें लहराते, खुशी के मारे चीखते चिल्लाते, अपनी कामयाबी पर शादां अल्लाह अकबर के नारे लगाते, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलामती पर खुदा का शुक्र अदा करते। ये रब्बियुल अव्वल की 8 तारीख थी और पीर का दिन था। मजहब की तारीख में 2 अजीम हिजरतें हैं, मिस्र से यहूदियों की और मक्के से हमारी। ईसाई तकवीम के मुताबिक सन 622 ईस्वी था। यहूदी तकवीम के हिसाब से 4382 और हम मुसलमानों की तकवीम की तो इब्तिदा ही हिजरत से होती है। ये हमारा पहला साल था। कुबा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां के एक बुजुर्ग कुलसूम बिन हदम रज़ियल्लाहु अन्हु के घर 3 दिन कयाम किया। ये वही कुलसूम थे जिन्होंने इससे पहले हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु और ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु की मेजबानी की थी। कुबा से मदीना कुछ दूर नहीं था। मैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत ही में रहता था, लेकिन मदीने से आने वाले औस और खजरज के लोगों का तांता बंधा रहता। उसी कयाम के दौर की एक निहायत हसीन याद एक ऐसे शख्स की आमद थी जो न औस का था, न खजरज का, न यहूदी, न अरब के किसी और कबीले का। ये एक अजमी था जो बनु कुरैज़ा के एक यहूदी उस्मान बिन अल अशल कर्जी के खजूरों के बाग में काम करता था। ये बाग कुबा ही में था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए कयाम से थोड़े ही फासले पर। वो आया तो उसकी शक्ल शबाहत, लबो लहजा हमें बड़ा गैर मानूस सा मालूम हुआ। उसकी मुट्ठी में चंद खजूरें थीं, बड़ी बेसाख्तगी थी उसके मिजाज में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते ही उसने बगैर किसी तमहीद के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूरें पेश की और साथ ही कहा, ये सदका है। आप अलैहिस्सलाम ने नौवारिद को मुस्कुरा कर देखा और उसके हाथ से खजूरें ले ली। मैं उसकी तरफ देख रहा था और मुझे उसके चेहरे के तासुरात से अंदाजा हो रहा था कि बात यहीं खत्म नहीं होगी। वो टिकटिकी बांधे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे जा रहा था, जैसे उसे किसी बात का इंतजार हो। आप अलैहिस्सलाम ने चंद खजूरें अपने पास रखी और फिर एक एक करके हाजरीन में तकसीम कर दी। जब सब खत्म हो गईं और नौवारिद ने देखा कि उन्होंने उनमें से एक भी खुद नहीं खाई, तो उसके चेहरे पर एक अजीबो गरीब चमक पैदा हुई। उसका तन बदन रोशन हो गया, जैसे अंदर से कोई ज्वाला फूट रही हो। मुंह से एक लफ्ज न कहा और दिल ही दिल में न जाने ईमान की कितनी मंजिलें तय कर गया। वैसे तो हमारे लिए ये मामूल की बात थी। लोग आते रहते थे और फर्दन फर्दन या गुरोहों की शक्ल में इस्लाम कबूल करते जाते थे, लेकिन उस शख्स का बिला इस्तिफसार यूं इस्लाम ले आना मुझे अजीब सा मालूम हुआ। फिर उसके तेवर भी ऐसे थे कि दिल में कई सवाल बेदार हुए। अजीब शान थी इस कबूल इस्लाम की। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु का कबूल इस्लाम याद आ गया
جو اسلام کے اولین دنوں میں مکے میں کسی رسول کی آمد کی خبر سن کر آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور دین کے بارے میں محض 2-3 سامنے کے سوال کر کے کلمہ پڑھ لیا، اور نہ صرف خود مسلمان ہوئے بلکہ اپنے سارے قبیلے کو مشرف با اسلام کروانے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل شانہ جسے توفیق دے۔ ایک دوسرا واقعہ ایسا ہی بے ساختہ اسلام لانے کا مجھے کبھی نہیں بھولے گا۔ بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو دل پر نقش ہو جاتے ہیں۔ مدینے میں آئے ہوئے ہمیں 9-10 سال ہو چکے تھے۔ ایک سپہر ہم مسجد نبوی میں حلقہ جمائے بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور کئی دیگر صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ دینی مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک شخص اونٹنی کی مہار تھامے خالص بدویانہ انداز میں بڑی شان استغنا کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا۔ گٹھا ہوا جسم، بلند قامت، سرخ و سفید رنگت، سر پر گھنے سیاہ بال، لٹیں کانوں کے پیچھے سے یوں نکلی ہوئی کہ رخساروں پر ہلال بن گئے تھے۔ اونٹنی کو مسجد کے ایک گوشے میں بٹھا کر نزدیک آیا اور بلند آواز سے پوچھا، آپ میں سے محمد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں ہوں۔ بدوی نے کہا، آپ کا ایک قاصد ہمارے قبیلے بنو سعد بن بکر میں آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس نے سچ کہا۔ بدوی نے پوچھا، آسمان اور زمین کس نے بنائے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے۔ پھر وہ بولا، پہاڑ اور ان میں طرح طرح کی چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس نے پوچھا، آپ کو اسی اللہ کی قسم ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، کیا واقعی اس نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ علیہ السلام نے اس بات میں جواب دیا۔ پھر اس اعرابی نے پوچھا کہ کیا واقعی 5 نمازیں پڑھنا، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دینا، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا اور استطاعت ہو تو حج کرنا اسی اللہ کا حکم ہے جس نے آپ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس بات میں جواب دیا، اس نے برملا کلمہ شہادت پڑھا اور کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، میں یہ پیغام قبیلے کے ہر فرد کو سناؤں گا اور اس میں کمی کروں گا نہ بیشی۔ پھر اس نے نہایت ادب سے سلام کیا اور رخصت چاہی۔ یہ شخص تھا زمام بن سلبہ۔ ہم سب اس طرح دار اعرابی کو رخصت ہوتے ہوئے دیکھتے رہے۔ وہ اپنی اونٹنی کے پاس گیا، اس کی مہار پکڑ کر اسے اٹھایا اور روانہ ہو گیا۔ جو ہی وہ مسجد کی حدود سے باہر نکل کر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ گیسوؤں والا سچا ہے تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ ایک مرتبہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ میں نے کسی قوم میں زمام رضی اللہ عنہ سے بہتر کوئی شخص نہیں دیکھا۔ انہی دنوں 9ویں ہجری میں فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے بحرین سے 13-14 آدمیوں کا ایک وفد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مدینے حاضر ہوا تھا۔ اشج عبد القیس نامی ایک چاق و چوبند نوجوان اس وفد میں شامل تھا۔ مسجد نبوی کے پاس آ کر اس نے اپنے قافلے کے اونٹ ایک طرف بٹھائے اور سب اونٹوں سے سامان اتروا کر نہایت سلیقے سے ایک جگہ رکھوا دیا۔ پھر نہایت اطمینان سے اپنا بکچا کھولا اور 2 سفید دھلے ہوئے کپڑوں کا جوڑا نکالا، منہ ہاتھ دھو کر راستے کی گرد دور کی اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر اپنے ساتھیوں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مہمانوں کی آمد پر میں حسب دستور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے انتظار میں ایک طرف کھڑا تھا۔ اشج آگے بڑھا، نہایت مؤدبانہ انداز میں آپ علیہ السلام سے مصافحہ کیا اور آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا اور اپنے وفد کا تعارف کروایا اور اسلام سے اپنی رغبت کا اظہار کیا۔ کئی اور صحابہ بھی موجود تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتیں سن کر مسرت کا اظہار فرمایا اور پھر اس نوجوان کو غور سے دیکھتے ہوئے فرمایا، تمہاری 2 خصلتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں، ایک حلم اور دوسری وقار اور تمکنت۔ اشج نے کلمات تشکر ادا کرتے ہوئے ان سے پوچھا، یہ دونوں خصلتیں مجھ میں بطور تصنع ہیں یا فطری اور جبلی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، نہیں عبد القیس، نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا ہی ان خصلتوں پر کیا ہے۔ اشج عبد القیس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے قافلے سمیت اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر اہل مجلس کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے اپنا نقش چھوڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق میں نے فردن وفد کے تمام اراکین کو تحفے تحائف دے کر رخصت کیا۔ اس کے چند ہی دنوں کے بعد ایک اور عجیب و غریب وفد مدینے پہنچا۔ یہ بنو تمیم کے لوگ تھے۔ مختصر وفد تقریباً 10 آدمیوں پر مشتمل نہایت غیر روایتی انداز میں مسجد نبوی کے قریب آپ علیہ السلام کے حجرہ مبارک کے پیچھے کھڑے ہو کر بآواز بلند حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے، اے محمد باہر آؤ تاکہ ہم آپ سے مفاخرہ اور شاعری کا مقابلہ کریں۔ ہم وہ ہیں کہ ہماری مدح زینت اور ہماری مذمت عیب۔
शोर सुनकर मैं बाहर निकला और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में जाकर उन्हें उस वफ्द की आमद से मुत्तला किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लम्हा खामोश रहे और मुझे ज़ोहर की अजान का हुक्म दिया। अजान होते होते वफ्द मस्जिद में दाखिल हो चुका था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नमाज के लिए तशरीफ ले आए। नमाज ज़ोहर के बाद वफ्द की तरफ से उनके खतीब अत्तार ने निहायत फसीह बलीग अंदाज में अपने कबीले के मनाक़िब व महासिन बयान किए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबी खुतबे के लिए साबित बिन कैस अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया। जवाब हो चुका तो बनु तमीम का शायर ज़बरकान खड़ा हो गया और अपनी कबायली मुफाखरत का कसीदा पढ़ा। तमाम हाज़रीन इस सूरत हाल से लुत्फ उठा रहे थे कि आखिर ये फसाहत और जोर बयान का मुकाबला था जिस पर अरब जान देते थे। कसीदा खत्म हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए और जवाबन एक निहायत मुरस्सा कसीदा फिल बदीही पेश किया। कसीदा क्या था? एक तख्लीकी मौजज़ा था। सब हाजरीन बेहद मुतासिर हुए, यहाँ तक के मुकाबले पर उतरे हुए बनु तमीम के शोरा और खतीब भी मुंसिफ हुए बगैर न रह सके। उनकी तरफ से अकरा बिन हाबिस ने खड़े होकर ऐलान किया, अल्लाह की कसम, आपका खतीब हमारे खतीब से और आपका शायर हमारे शायर से बेहतर है। ये कहते ही बाकी लोग भी उठ खड़े हुए और सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करके मुसलमान हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।